Hello, vanakkam. Nadhan Bachant Kaur. Welcome to my video. This video is going to be English and in Tamil. So, முதல்ல நான் ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறேன். This is part 1. In this part 1, Deepti is actually an ardent fan of SRIDEVI. She have been investigating this case. She have gathered some information. She have got some evidence, and she has submitted everything to Supreme Court of India. But since 2018, but till now, she's not been able to get any hearing. Now, in today's video, she's going to share what happened to SRIDEVI from 21st to 24th February 2018. தமிழில் என்ன சொல்லணும்னா, இன்றையோட வீடியோவில் வந்து 21ஆம் தேதியிலிருந்து 24ஆம் தேதி ஸ்ரீதேவிக்கு என்ன நடந்தது துபாயில், அதை பற்றி தீப்தி பேச போகிறாங்க. தீப்தி வந்து ஸ்ரீதேவியோட ஒரு பெரிய ரசிகைன்னு சொல்லலாம். இவங்க வந்து அவங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் வச்சுட்டு விசாரணை பண்ணியிருக்காங்க 2018 இது வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து ஹியரிங்க்கு கூப்பிடல. அவங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கேஸை. அவங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அவங்களுக்கு கிடைச்ச ஆதாரங்கள், டாக்குமெண்ட்ஸ் இதெல்லாமே அவங்க வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்றைய வீடியோவில் தீப்தி வந்து ஆங்கிலத்தில் பேச போகிறாங்க. அந்த வீடியோ முடிஞ்ச பிறகு நான் தமிழில் உங்களுக்காக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவேன். அதனால் தொடர்ந்து வீடியோவை பாருங்கள். லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் வித் தி வீடியோ. Let me come to how she was killed. Let me first read out the medical report here, and then I will explain in common language, in a common man's layman terms, what happened exactly. The medical report by the government of Dubai and Dubai Health Authority dated 24th February 2018 says, Mrs. Sridevi Boni Kapoor, within brackets Sri Aman Yangar Kapoor, resident of India, aged 54 years, following is the medical analysis done to understand the cause of her death. Medical summary. Estimated time of death is around 6:30 p.m. local time, 23rd Feb 2018. Due to hemotoxics injected near liver, throat and cerebellum to paralyze movements of the body with huge dosage of diuretics injected to clear traces of toxins in blood. Traces of engine arsenic found in the lungs of the deceased, with fluffs of cotton around the nostrils and second-grade injury marks on the forehead. Body blue on arrival. Decomposition started. Body weight 42 kg on arrival. Slow poisonous death due to a mixture of hemotoxic venom injected externally with extra care to paralyze the body, to negate the body movements, physical injuries to help the outflow of toxins, suffocation to trigger reverse reactions, and calculated usage of diuretics to flush out poison. Body in bloated condition due to extent exposure to water. Traces of milk solids with heavy doses of protein, coagulation in the blood vessels, and found in traces acute samples on high sugar content with acute and recurring traces of hemotoxins and neurotoxins with patterns similar to the extracts of the saliva of Glodius blomhofi. It is the scientific name of a Japanese snake called mamushi. The victim injected with the venom 6 days prior to the death. Point to be noted here is the death happened on 6:30 p.m. 23rd February, 6:30 p.m. local time, Dubai. And the medical report says that the victim was when injected with the venom 6 days prior to death. Clear traces of blood clot in cerebellum counted with high doses antidepressants to make sure that victim is brought here half dead from inside, and the hit on the head being a medium to channelize the flow of toxins and to paralyze the victim. Autopsy report states slow rotting of internal organs started 130 hours before major organ failures, with high intensity bile secretions and most of the natural defense systems of the body dead. Clear case of channelized, medically monitored periodic death of the victim through gradual death of body organs.
So in case people didn't understand what the scientific medical report means, I will explain it to you. What happened? What happened exactly was that Sridevi was injected with mamushi venom 5 days prior to the day she died. On 23rd she died. So she must have been injected this venom on 18th, 19th. Okay, so the effect of this poison, what this poison does is that it damages, it causes internal organ failure, and ultimately the person collapses due to uh, heart failure. So she was supposed to die. She was supposed to collapse dancing in the wedding. So this makes sense. Sanjay Kapoor was ready with the theory of the cardiac arrest. However, that didn't happen. She was a fit woman for her age. She didn't collapse in the wedding as expected. But then these people didn't have, Boni Kapoor didn't have any other reason to continue in the same place because the wedding was over. Okay, and if they had continued in the same place, then suspicions would have risen. So what he did after the wedding on 21st, he shifted Sridevi, he and Sridevi, Manish Malhotra, Kushi, they all shifted from Russell Khema, where the wedding took place, to some 150 to 200 kilometers away. There's a hotel 150 kilometers away from the place of the wedding called Jumeirah Emirates. This hotel is owned by Dawood's brother. Okay, Sridevi was taken to that hotel, and on 26th morning itself, the evidences which I have say that Boni Kapoor hit her on the head with a wasp. Manish Malhotra strangulated her neck with a scarf, and then she was suffocated with a pillow. And then Boni Kapoor left to India to attend that meeting in Lucknow, leaving Sridevi half dead in the hotel room. That was the reason no one saw her or heard her outside her hotel room. And even the hotel people were given the instructions that no one is supposed to go to that room. Okay. So she was left to die inside her room, all alone. She finally breathed her last on 23rd because of the multiple organ failure inside and this external injuries. So this is how she was killed. It was a very brutal murder. தீப்தி சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சதா? உங்களுக்கு ஆங்கிலம் தெரியாவிட்டால் இப்போ நான் தமிழில் சொல்கிறேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு. முதல்ல டிஸ்க்ளைம் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். இப்போ நான் சொல்கிற விஷயம் எல்லாமே தீப்தி ஆடியோவில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை தமிழில் நான் வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண போகிறேன். Whatever Deepti have said in the audio, I'm going to translate it in Tamil. At any time or at any point, I am not confirming any information, nor am I accusing any person. It's just a translation of what Deepti have shared. Now, இப்போ நான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண போகிறேன். இதில் நான் ஏதாவது பேர் சொன்னாலோ அல்லது இல்லை சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே டீப்டி சொன்ன விஷயங்கள் அதை தமிழில் சொல்ல போகிறேன். எந்த வகையிலும் நான் வந்து இது தான் சரி இது தான் தவறுன்னு எந்த இடத்துலையும் நான் சொல்ல மாட்டேன். இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஷேரிங். ஓகே, டிஸ்க்ளைமர் முடிச்சாச்சா? இப்போ வந்து கேஸ்க்கு வருவோம். அந்த ஆடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் படிச்சிருப்பாங்க. அதில் வந்து அந்த டீம் துபாய் ஹெல்த் டீம் வந்து அந்த இடத்துக்கு வரும்போது, அவங்க இறந்த அந்த இடத்துக்கு வரும்போது ஆக்சுவலி அவங்க கண்டுபிடிச்ச விஷயங்கள், ஸ்ரீதேவி கடைசியாக மூச்சு விட்டது, அதாவது அவங்க இறந்தது மாலை 6:30 மணி 23ஆம் தேதி February 2018. கண்டுபிடிக்கும்போது அவங்க கண்டுபிடித்த சில விஷயங்கள், அவங்களுக்கு இன்ஜெக்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு. லிவர் இன்ஜெக்ஷன், த்ரோட் இன்ஜெக்ஷன், மண்டையில் ஒரு செரிப்ரம் அந்த இடத்துல ஒரு இன்ஜெக்ஷன். இந்த இன்ஜெக்ஷனால் அவங்க பேரலைஸ் ஆகிட்டாங்க, அதாவது உடம்பு நகர முடியாது. அவங்க மூக்கில் வந்து காட்டன்ஸ் இருந்தது. அவங்களுக்கு வந்து கிரேட் 2 இன்ஜரி, அதாவது அடி வந்திருக்கு, நெத்தியில் பெரிய அடி அது இருந்திருக்கு, அந்த மார்க் இருந்திருக்கு. உடம்பை பார்க்கும்போது, அதாவது அவங்க ஹோட்டல் ரூமுக்கு வரும்போது அந்த அந்த மெடிக்கல் டீம் ஸ்ரீதேவியோட உடம்பு வந்து நீல நிறத்தில் இருந்தது. இட் வாஸ் இன் ப்ளூ. ஓகே, பாடி வாஸ் இன் ப்ளூ. அப்புறம் அவங்களோட உடம்பு வந்து டீகம்போஸ் ஆகிட்டு இருந்தது. அப்போ அவங்களோட கனம், உடல் கனம் 42 கிலோகிராம். அவங்க உடம்புல வந்து ஒரு பாய்சன் இன்ஜெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அந்த இன்ஜெக்ஷன், அதாவது அந்த பாய்சன் என்ன செய்யும்னா உடம்புல உள்ள உறுப்புகள்
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செயல் இழக்கும். செயல் இழந்து உடம்பு வந்து பேரலைஸ் ஆயிரும். ஓகே, உடம்பை கண்டுபிடிக்கும் போது அவங்க உடம்பு வந்து ப்ளோட்டடாக இருந்தது. அதாவது தண்ணிலாம் உள்ளார பூந்து உடம்பு நிறையா தண்ணியாக இருந்தது, ப்ளோட்டாக இருந்தது. ப்ளோட்டட்னு சொல்லும்போது இந்த கட்டத்தில் ஒன்று சொல்லிடுறேன். நான் ரிப்பப்ளிக் வேர்ல்டு பார்த்தேன். அதில் வந்து இந்த நியூஸ் கவர் பண்ணும்போது அதில் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் சொல்லியிருந்தார், ஒரு அரை மணி நேரத்தில் வந்து உடம்பு ப்ளோட்டட் ஆகாது, ஒரு 4 மணி நேரத்துக்கு பிறகு தான் உடம்பு ப்ளோட் ஆகும் தண்ணியில் இருந்து. அதாவது ஒரு உடம்பை வந்து தண்ணியில் ஒரு 4 மணி நேரத்துக்கு பிறகு தான் அது ப்ளோட்டட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆனால் இந்த விஷயத்தில் வந்து அவர் கணவர் சொன்னார், அவங்க பாத்ரூம் போனாங்க, விழுந்துட்டாங்க, ட்ரவுன் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லும்போது அவர் அரை மணி நேரத்துலேயே வந்து சொல்லிட்டாரு அவங்க ட்ரவுன் பண்ணிட்டாங்கன்னு. ஸோ எப்படி ப்ளோட்டட் ஆகும், அதுதான் ஒரு கேள்விக்குறி. சரி, இந்த பாய்சன் பற்றி கொஞ்சம் பேசுவோமே. இந்த விஷத்தின் பெயர் வந்து மமோஷி. மமோஷி வந்து ஒரு கொடுமையான ஒரு பாம்பின் விஷம். அது ஜப்பனீஸ் பாம்பின் விஷம். இந்த பேர் வந்து மமோஷி. இந்த விஷம் வந்து ஸ்ரீதேவி உடலில் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஒரு 6 நாட்களுக்கு முன்னாடி, அதாவது அவங்கள கண்டுபிடிக்கும் போது 23-24ஆம் தேதி, அதுக்கு முன்னாடியே 6 நாட்களுக்கு முன்னாடியே இந்த விஷம் அவங்க உடம்புல ஏற்றப்பட்டது. ஆட்டோப்சி ரிப்போர்ட்டில் என்ன காட்டுதுன்னா, அவங்களோட உடல் உறுப்புகள் செயல் இழந்து கடைசியாக மேஜர் ஆர்கன் ஃபெயிலியர். டோட்டல் 130 மணி நேரம் கொஞ்சமாக அது வந்து செயல் இழந்து ஆர்கன் ஃபெயிலியரில் போயிருக்கு. இட் இஸ் அ வெல் பிளான் மெடிக்கல் மானிட்டர்ட் பீரியாடிக் டெத். அதாவது நல்லா திட்டமிட்டு ஒரு மருத்துவ ரீதியில் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அவங்க ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்ல இறக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் போட்ட ஒரு செயல் இது. ஸ்ரீதேவி இறந்த உடனே அந்த செய்தி என்ன சொல்லப்பட்டதுன்னா, ஸ்ரீதேவிக்கு ஹார்ட் அட்டாக், மாரடைப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் அந்த மெடிக்கல் டீம் வந்து பார்க்கும்போது ஆட்டோப்சியில் வந்து ஆக்சிடென்டல் டெத்துன்னு போட்டிருக்கு. ஸோ விச் மீன்ஸ் இந்த பாய்சன் போட்டால் உடல் உறுப்புகள் செயல் இழக்கும், அவங்க மெதுவாக இறந்துருவாங்க. அவங்க வந்து அன்றிரவு, அதாவது 20ஆம் தேதி 20th அந்த வெட்டிங் நடந்தது. 20ஆம் தேதி இரவு அந்த டின்னர் நேரத்தில் அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வர வேண்டியது. அதுதான் மெயின் பிளானே. ஆனால் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வரல. அவங்க நல்லாவே சந்தோஷமாக வந்து டான்ஸ்லாம் ஆடிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ மறுநாள் என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த திட்டம் இனிமேல் இந்த ஹோட்டலில் ஒன்றும் செய்ய முடியாது, அப்படி செஞ்சால் நிச்சயமாக சந்தேகப்படுவாங்க. அதனால அந்த ஹோட்டலில் இருந்து ஸ்ரீதேவியை ஒரு 150 கிலோமீட்டர்ஸ் இல்லை 200 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் வந்து அவங்க செக்இன் பண்ணியிருக்காங்க. திருமணம் நடந்த ஹோட்டல் பேர் வந்து பிரசல் கேமா. ஐ ஹோப் ஐம் ப்ரொனவுன்சிங் கரெக்ட்லி. அப்படி தவறாக சொன்னேன்னா எக்ஸ்கியூஸ் மீ. அந்த ஹோட்டலில் தான் திருமணம் நடந்தது. அந்த ஹோட்டலில் இருந்து வேறு ஹோட்டலுக்கு மாற்றினாங்க. அந்த ஹோட்டலோட பெயர் வந்து ஜுமைரா எமிரேட்ஸ். இது வந்து ஒரு 150-200 கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி இருந்தது. இந்த ஹோட்டலோட உரிமையாளர் வந்து டாவோட சகோதரர்னு டிப்டி சொல்கிறாங்க. 21ஆம் தேதி செக்அவுட் பண்ணி இங்கே போயிட்டாங்க இல்லையா, அங்கே அவங்க கூட போனது வந்து அவருடைய கணவர், ஸ்ரீதேவியோட கணவர் மற்றும் மகேஷ் மல்ஹோத்ரா. இவர் வந்து ஸ்ரீதேவிக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறவர். ஸ்ரீதேவி கூட நிறைய ஈவெண்ட்ஸில் வந்து படம்லாம் எடுத்திருக்காரு. இவரும் ஸ்ரீதேவி கணவரும் 21ஆம் தேதி அவங்கள ஹோட்டல்லேருந்து அங்கே மாற்றிட்டாங்க. அதாவது ஜுமைரா எமிரேட்ஸில் வந்து அறுவலாறு போனோன்னே ஒரு கட்டையாலேயோ அல்லது ஒரு இரும்பாலேயோ உங்கள் தலையை அப்படியே ஒரு அடி அடிச்சிருக்காங்க. யார்? ஸ்ரீதேவியோட கணவர். அதோட ஸ்ரீதேவியை வந்து ஸ்காஃபால் ஸ்ட்ரங்கிள் பண்ணியிருக்காங்க. அது செஞ்சது வந்து மனிஷ் மல்ஹோத்ரா. நான் அவர் வந்து ஸ்காஃபால் இருக்கிருக்காரு. அது ஸ்ரீதேவி ஸ்காஃபாக கூட இருக்கலாம், ஏன்னா ஷீ வேர்ஸ் பஞ்சாபி ஷூ. ஐ டு நாட் நோ வாட் ஸ்காஃப். நான் அதுக்கு பிறகு அவங்கள வந்து தலகாணியால் முகத்தில் அழுத்தி அவங்கள கொண்டு இருக்காங்க. 21ஆம் தேதி அது நடந்த பிறகு ஸ்ரீதேவி அந்த அறையிலே விட்டுட்டு அவரோட கணவர் லக்னோவில் வந்து ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது, அதனால் லக்னோ போகணும்னு போயிருக்காரு. அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த கதை என்னென்னு. அதாவது லக்னோ வந்து திரும்பி வரும்போது ஸ்ரீதேவியும் கூட நல்லா பேசினாங்க, சந்தோஷமாக பேசினாங்க, ரொம்ப பாசமாக இருந்தோம், டின்னருக்கு போகலான்னு பிளான் போட்டோம். ஆனால் அவங்க பாத்ரூம் போனாங்க, என்னாச்சுன்னு தெரில, ஆனால் அந்த பாத்ரூம் டாப்பில் தண்ணியில் விழுந்து முழுகிட்டாங்கன்னு தான் கதை வந்தது. இதுதான் அவங்களோட கதை, சரியா? அந்த ஹோட்டலில் ஸ்ரீதேவி 21ஆம் தேதி செக்இன் பண்ணி 24ஆம் தேதி வரைக்கும் வெளியவே வரலைன்னு டிப்டி சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களோட இன்வெஸ்டிகேஷன் படி யாருமே அவங்கள வெளியே பார்க்கல. அந்த ஹோட்டல் ஸ்டாஃபை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு கிடைச்ச விஷயம் என்னென்னா, யாருமே ஸ்ரீதேவி அறைக்கு போகக்கூடாது என்ற உத்தரவும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ மொத்தத்தில் நடிகை ஸ்ரீதேவி லெஜெண்டரி நடிகை. இவங்க கடைசியாக மூச்சு விட்டது 23ஆம் தேதி February
மாலை 6:30 மணிக்கு. இது டிப்டியின் இன்வெஸ்டிகேஷன் படி சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம். ரீசன் மல்டிபிள் ஆர்கன் ஃபெயிலியர் வித் எக்ஸ்டர்னல் இன்ஜுரிஸ். இதுதான் விஷயங்க. சொல்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. சரி, இதுதான் பார்ட் 1. இந்த பார்ட் 1ல் வந்து இவங்க எப்படி இறந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. பார்ட் 2 அடுத்த வாரம் நான் வந்து அந்த வீடியோ நிச்சயமாக நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன். அதில் வந்து ஏன் ஸ்ரீதேவிக்கு இந்த நிலைமை, என்ன காரணம், அதை பற்றி அந்த வீடியோவில் நீங்கள் கேட்க போகிறீங்க. தொடர்ந்து அடுத்த வீடியோவை பாருங்கள். இன்னொன்று விஷயம் வந்து ஸ்ரீதேவி இன்ஜெக்ட் பண்ணால் ஸ்ரீதேவிக்கு தெரியாதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தது, கமெண்ட்ஸில் வந்தது. இந்த கேள்வியை நான் வந்து டிப்டிகிட்ட கேட்டேன். டிப்டி சொன்னாங்க, இன்ஜெக்ஷன் சொல்லும்போது சில நேரத்தில் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு இன்ஜெக்ஷன் எடுங்க, அல்லது ஒரு டாக்டர் கூப்பிட்டு வச்சு நீ இந்த இன்ஜெக்ஷன் எடுக்கணும்னு சொல்லும்போது அது ஸ்ரீதேவிக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. மேபி அந்த மாதிரி கூட அவங்க இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ ஐ டூ நாட் நோ. இது வந்து டிப்டி சொன்னாங்க. ஸோ மேபி குட் பி எனி ரீசன். இன்ஜெக்ஷன் வாங்குறது யாரும் சந்தேகப்பட மாட்டாங்க. மேபி நல்லதுக்கு தான் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க கூட அவங்க யோசிக்கலாம் இல்லையா? சரி, இதுதான் தகவல். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.